观众朋友大家好，欢迎收看12月2日公司台语台下晡新闻，我是陈淑君。首先，咱先来看今仔有啥物新闻重点。过253天，台湾又搁出现一个本土的病例，是互之前为着病纽西兰技术的接触者，一位30多岁的女性。武汉肺炎病毒伫英国跟南非已经变种，嘛发现这种病毒还到喂互囡仔。美国总统当选人拜登早嘛带头来注意风险。台北市阳明山24只牛熊死亡，台北市动保处调查认为应该是长期营养不良造成的。新闻一开始来关心，过去253天，咱国又搁出现本土病例。中央流行疫情指挥中心伫下晡1点半专工开记者会，宣布国内今仔新增加4例，有3例是对菲律宾境外移入，另外1例是之前为着病纽西兰技术伊伫台湾的接触者，这个算是伫本土为着。指挥中心嘛公布这位纽西兰技术伫台湾去过的所在。另外，英国出现变种的病毒，但市长嘛宣布讲，伦敦甲台湾对飞的飞行机班会先减少一半。76案它传给760、766，那也在我们台湾就传给这771，所以771是列为我们本土的案例。765案的在国内活动是在12月8号早上的11点半到中午12点半，在星光三月台北的天母店。12月10号，它的18点半到17点半，就6点半到7点，晚上6点半到7点半，在远东搜狗台北天母店。12月11号，11点到12点，它是在好事多南崁店。所以大家就说，在这样的期限有这段时间内。可能有到那个地方的这民众，请加强注意，那进行自主健康管理。那另外，针对英国近来爆发这个似乎这个传染力相对的比较强，所以我们从就是23日的0时起，就今天的半夜了自英国入境及过去14日有英国旅游史者回到台湾，都要到集中检疫所。进行居家检疫。那另外呢，我们会把就是在伦敦对飞的这样的飞机，我们要减半。武汉肺炎的病毒伫全球拖动外，伫英国跟南非病毒已经变种了。英国上新的研究是发现讲，变种的病毒还有喂互囡仔。世界卫生组织暂时强调讲，目前的疫苗嘛是无受到影响，同款有效。新冠病毒发生重大的突变，而且英国甲南非出现的变种，两个病毒株拢无共款。根据英国牛津大学甲伦敦帝国学院上新的研究，拢发现讲，新变种的病毒伫英国南部已经拖甲真凶，而且真够喂互幼囡仔。不过世卫组织2日强调讲，病毒突变是正常的，而且会当预估的现象，所以无发布新警告的必要。而且目前并无明显的证据，伫英国甲南非变种的病毒会增加致死率，对疫苗的效果甲研发嘛无重大影响。Viruses mutate over time. That's natural and expected. The UK has reported that this new variant transmits more easily, but there is no evidence so far that it's more likely to cause severe disease or mortality. We know how to suppress transmission. We know how to protect ourselves and how to protect others. It's the same rules with this virus, any variant of this virus. 世卫组织强调讲，会针对英国甲南非提供变种病毒的资料，做更较侪深入的研究，嘛随时会对外来更新资讯，包括欧洲甲美国，拢会对新的病毒较敏感的。传染病学专家警告，英国出现的变种病毒可能真早就已经进入欧洲，封城的期间无法度传播，解除封城了后，就开始拖了真凶。Okay, so they're not locked in the houses anymore. They come out, they go to Oxford Street, and they could be shopping, and then the virus can transmit, and then all those viruses that have reached a certain endpoint in their mutation pathway can then mutate further and further and further in different people. 也若香港大学的研究是推论，变种病毒已经伫免疫力较低的民众身上长期潜伏，伫人体内底累积基因变异。也若变种的病毒株，嘛早就已经伫检测率较低的国家稳定来传播，只是到英国才去互检测出来。而且即马嘛怀疑早就伫像猫或者是雪条等等的宿主身体内底产生演变，将其尾传互人类。公司新闻景元庆编译。英国出现新变种的病毒，已经超过40个国家对英国提出交通禁令哦。唔那拒绝英国的飞行机入境，
法国嘛禁止英国火车入去英国，真侪国家拢暂时无要甲英国往来。英国过一日一困头就新增加33000外例，以前是一直在拖。上瓦近法国的英格兰东南部多佛港，是彩票记者法国边境关起来，警方甲大型货柜车抓落来，车是太几公里。terminal for today. Problem. 伫咧法国官方48点钟的限令之下，货轮货柜车拢袂当入境，除非司机会当摕出新冠病毒的体检证明。为了解决塞车问题，英国官方开放肯特郡关开真侪年曼斯顿机场来互货柜车坑。Please don't travel to Kent. Most of the lorries who are there are primarily European hauliers looking to transit back across to the continent, waiting. 伫咧多佛进出的货运物资卡掉咧，民用烦恼供应登去，英国首相强生是出面安答。These delays, which are only occurring at Dover, only affect human-handled freight, and that is only 20% of the total arriving from or departing to the European continent, which means the vast majority of food, medicines and other supplies are coming and going as normal. So I've just spoken to President Macron. We had a very good call, and we both understand each other's positions and want to resolve these problems as fast as possible. 根据英国广播公司 BBC 的报道，伫咧英国发现新变种的新冠病毒了后，目前全球已经有超过40个国家对英国来实施交通禁令。欧盟成员国伫咧布鲁塞尔来讨论对策，部分成员要求所有对英国入境的民众要进行体检，毋过还未有结果。公司新闻黄良编辑。即阵各国嘛开始注意防射，后面今仔是建议讲爱赶紧来迄阵辉瑞甲 BNT 一支预防射。后面的主席嘛讲，上紧伫12月27，欧洲的民众就会使开始做咯。另外，美国总统当选人拜登昨嘛带头来做预防射，佮透过电视直播，要来增加美国人对预防射的信心哦，爱大量早去做。No, you just go ahead anytime you're ready. 医护人员替美国总统当选人拜登来做辉瑞 BNT 的第一剂新冠疫苗，透过电视直播，拜登希望当提高美国人对注疫苗的信心。The administration deserves some credit getting this off the ground with Operation Warp Speed. I also think that it's worth saying that there's great hope. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. 总统高级小组嘛证实，副总统当选人何金丽一定伫咧耶诞节过了后来做新冠疫苗。拜登的太太吉尔嘛已经做疫苗，拜登嘛对美国民众发声，疫苗已经伫咧落年。It's one thing to get the vaccine out, and now Moderna is going to be on the road as well, but it's going to take time. I hope people listen to all the experts from the Dr. Fauci's on, talking about the need to wear masks during this Christmas and New Year's holidays, wear masks, socially distance. 同款伫咧运送疫苗的，还有疫情嘛真严重的欧洲，欧盟药品管理局 EMA 日已建议讲，爱核准辉瑞 BNT 的疫苗。Today we add an important chapter in our fight against COVID-19. We took the decision to make available for European citizens the first COVID-19 vaccine. We granted conditional market authorization to the vaccine produced by BioNTech and Pfizer. EMA 核准疫苗建议了后，佮需要由欧盟执委会来授权。执委会副主席捌表示，2天以内地当正式授权，代表讲23地当发出核准。欧盟指出，会协调成员国对27开始做预防针。EMA 卖伫咧明年1月7日，针对莫德纳疫苗来发表意见。记者电话人郑建光编译。小虎这药厂已经烧第3天，嘛受到影响的附近工厂风力纺织、汤圆纸厂，火是阁还未完全拍花。为爆炸迄当时的监视器画面，会使看会出来威力是非常的强哦。这场火拢总造成18亿的损失。监视器画面翕到核辐制药爆炸的时阵，威力真大，连监视器拢在震动。除了核辐本身初步估计损失10亿，附近去火灾拖到的工厂、风力纺织、汤圆纸厂、同样工业、国城工业等等的工厂嘛损失8亿。这场火灾会使讲是烧掉18亿的新台票。
啊，恁保险嘛有嘛吼，但是保险应该无够嘛，无够，绝对无够。咱这桃子这损失大概偌济，你知道？数亿啊，过了 M， 受损的那面积大概6000多平。我们几乎连上命就机器的我一挂电脑，我一个无形的资产，我营业损失啊，我的那个后续要交或者 delay 的，我已经头痛了。现场规个密密麻麻，拍火救灾也搁伫咧进行。救护消防火已经拍花，毋过受到影响的风力抨击，桃园抓手目前是由怪手伫咧挖，佮加上水线压水，伫咧进行火灾处理。中华电信嘛伫咧火灾现场的附近来到基地台协助厂区佮救灾人员，会当使用4G 的网络。桃园纸业公司以及红利珍资厂这2个厂区，因为它还有一些残火。还在燃烧，所以我们现在要针对这2个厂区做残火处理。大概有44所，它申请有那个毒性化学的运作，都是在我们前面这右手边这边，没有烧到了，并没有烧到波及，所以这是不幸中的万幸。救护火灾继续由环保署、毒化灾资讯小组甲桃园市环保局对空气污染、水污染来进行检测，目前拢无问题。若是路检处已经照治安法316条路令制停区来停工，后续会以回调结果来追究责任。记者综合报道。再来看劳动基金备案，佮查到统一投信公司嘛有牵连，检调发现讲，统一投信的一个副总和劳动部的长官要求用劳动基金进场来查远东百货股票，暂时发动第4波的搜索，问4个人，后来这4个人是全部声押禁见。为什么要买原版的股票？是不是有喝花酒啊？伫无啊挂嘴暗也一直用手遮面，伊是统一投信资金副总经理邝志昌，面对记者提问，一直拢无讲半句话。你们接受由乃文的指示买原版的股票？被查到地检署讯问的，也包括2位经理人、1名研究员。劳动基金备案哪quyền哪大，检联利益阁发动第4波搜索，查回邝志昌再来4个人，幸后转述声押禁见。被告4人经检察官讯问后，认为犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串证及灭证之余，向法院申请羁押禁见。检联调查发现，劳金局前组长杨乃文涉嫌利用职权，要求代草的统一投信资金副总邝志昌，利用劳动基金大量买入管霸股票，协助保家执行长董楚烈甲投资主管区入员顺利出脱持股，套现互利。劳动基金查股风暴哪会哪列？保家资产董楚烈甲区入员，也阁有福华投信投资长区明强、参经纪人刘建贤等日做到受押禁见，即马统一投信阁有4个人被声押禁见。有司法调查权介入后，当然还出比较多。一个是轮调，一个是有相关的稽控制度，这个很必要。对即摆的劳动基金备案，行政院长苏贞昌伫立法院承诺，未来将延期政府基金操盘手轮调，落实设置防制高风险对象的起控相关制度。记者综合报道。台北市阳明山有24只牛熊熊死亡，昨台北市动保处公布调查的结果，认为讲牛只有可能是因为长期的营养不良才会死亡。有民众是指控讲是阳明山的管理处设赤网仔围篱，让牛只无法度走出去找食食，才会咬死。动保处是认为应该是无关系，这个牛嘛不是管理处负责饲的，所以未有处罚。阳明山的牛小连续死去，今年到达总共有24只。台北市动保处邀请各方的专家来召开会议，要了解牛死去的原因。那其中就是有针对像是牛只的临床病理学、病理结果，那又包含肉眼还有组织病理学的变化。一方面我们有做微生物学跟毒物学，包含农药的检验。那我们这边综合研判的话，目前是已经初步排除动物传染病还有人畜共同传染病的可能性。若是有民众指控阳管处起刺网的围篱啊，地属水牛恶吹者转互咬死。动保处是回应讲，阳明山3个地区拢有水牛死去的状况，研判甲围篱啊是无关联，而且这寡牛嘛毋是阳管处饲的，所以袂处罚。牛死去的原因应该甲食食来源成分品质无好，才会致使牛长期营养不良。整体上来讲的话，我们比较偏向是可能近年来的这些牛群的族群数量有增加，
那加上今年的天候因素，还有长期下来阳明山整个植被的退化是有相关联的。动保处认为，地期以来牛死去的现象要随改善是正恶，毋过建议有关处应该伫咧擎天宫、旧牛潮、登山、石推岭等等的所在设立紧急营养补给站，放杂草等等的物件来补充牛的营养。另外嘛，应该加强巡查甲通报，而且挑选牛来做健康检查。记者综合报道。咱再来看有莱克多巴胺的美国猪肉，正月份第3进口台湾。一礼拜四，立法院会针对相关的行政命令来做表决。行政院长苏贞昌今仔时表示，昨已经甲民进党立委达成共识，希望大家会使团结，让法案顺利过关。针对所威胁意思新人讲伊讲来这独性数字是毋对的。苏贞昌今仔是讲无一定爱追究，也毋过因为是案发是公诉罪，无法度撤销告诉。卫生福利部部长陈时中就讲，就互检调来查明事实嘛好。立法院日前处理甲内地进口有关系行政命令，行政院长苏贞昌日先甲民进党籍立委来进行辩论会，而且达成党团投票一致的共识。苏贞昌日接受访问时阵指出，会议特别是经去年党分法案表决之前协商的同一间会议室，呼吁党籍立委爱团结，替国家做出正确的选择。每一个法案在讨论表决前，难免都会有各种不同的意见，但是党籍的立委，大家一定要脚步一致，大家一定要团结一致，让法案顺利通过。而当我们通过施行后，社会会看见我们是站在正确的一方。若是在野党甲民间继续有质疑内地的声音，医师苏威锡顶一日去 AIT 邀请处长李英杰就内地的议题来进行辩论 ，AIT 并无接受，毋过发布美大农业部的报告文件来配合，而且嘛指出将危害美的议题去用政治化，和消费者产生疑虑。是美国在台协会还是能够推派科学家跟台湾进行科学性的对话。我们尊重 AIT 的说法，但是我们也希望美方能够了解跟尊重台湾人民的立场，跟捍卫健康的态度。针对苏威锡去卫福部事务所告发了后，才坦白讲引用论文的数据有毋对，敢话讲来这毒性是海头湾的1/4。卫福部长陈时中就指出，若是会当讲好清楚，无排除讲会撤销告诉。苏贞昌嘛讲会请司法机关看情形来处理。那政府不是一定要追究谁的责任，所以我们对于苏医师已经有更正的态度，我们也请司法机关斟酌。那也希望国人同胞谈论事情一定要有科学根据。相关的事实，我们跟如果检调来问，我们会好；如果不能的话，说明清楚。但是是案法属于非告诉内容，针对这件代志，法务部长蔡清祥表示，非告诉内容调查官受理了后，对依法处理。记者综合报道。中国解放军头一只家己制造的航空母舰“山东号”之前驶经过台湾海峡，嘛传出讲解放军一定伫海南三亚的空海军基地部署新一个针对台湾的军舰。国防部是强调讲，拢有掌握台海的安全，请民众放心。针对中共辽宁号的航空母舰目前我们所掌握并没有南下的征候。那么，但是我们会持续运用联合勤战争的作为，充分的掌握，确保台湾海峡以及区域的安全。有关于共机它的一些异常的活动，那么我们都是秉持不挑衅、不确敌，以及越接近本岛越积极处置的一个指导。根据了解，若是中共的军舰要进入海峡中线，还是接近台湾的内海，甚至是12里的领海，国防部已经依照相关的政备规定来应应反制。咱再来看捷运万代线第1期的工程，原本按算会伫114年完工，目前大约是有2成的进度。台北市长郭文德早起前往视察，因为路线有改过，民众是真不满讲新的规划离土城国小的教室上过近哦。郭文德是讲拄到问题就来解决问题。另外，台中捷运的连接器断过的问题，嘛传出讲设备是中国制造的。郭文德嘛讲伊指认品牌。
台北市长关文摕早起去质问万大线金社区手实查工程的进度，关文摕讲到这是串联湘北，有跨过邦桥、中和，也有土城三行政区，其中97%是私有的土地，是最近这份用地出地规模上大，复杂度也嘛真悬。伊认为上困难的不是工程，是进前的跨单位协调。但是万大线原本规划设计是行直线，即马煞改变路线，离土城国小的教室真近，但引发居民的不满。关文摕煞是真轻松来看这件代志。因为它是一个暂时的措施所以这一定会遇到一些抱怨的。说就是面对问题是解决问题的第一步，就去处理嘛。因为这个有时候大概时间上没有刚好嘛。这个我想他另外排时间也会来看的。那拢到新北市，煞无看到新北市长侯友宜，佮听讲侯友宜是按算拜是去万大线的另外一站时差，敢是调故意撇开，关文摕无愿意想伤济，但顺势甲需要中央出面协调的方面，一个点出来，包括交通、社会主体，也有用水的问题。但台中这问连过去长期的问题，红野了，敢若是中国做的，关文摕讲伊交认品牌。既然这个生产有问题，这个连接器你知道哈，车厢跟车厢连接器它有问题，那我们就说你们要负责自己要负责，他要在中国生产，要在法国生产，那是你家的事。但是我是认定你这个品牌你要给我做好，就是这样。面对愈来愈严重的国际疫情，跨年的活动搁随要来，关文摕真严阵以待。伫防疫搁有经济处理平衡的时阵，搁话话袂当伤过放轻松。但参加跨年活动，伊要求大家爱专程挂喙罨。记者郭灿台北由 SNG 小组新北市报道。咱来看台北捷运局早起到台中市议会，针对台中捷运的事故来做报告，说明能过去会长过的原因。嘛，承认讲这个设备是中国制造的，这个媒体是报道讲新的设备会换做法国制，也毋过伫今仔的报告并无说明。台北捷运局只强调讲，因为无如期通车，会帮台中市政府来要求赔偿。台北捷运局日去台中市议会做专案报告，北捷局长张德雄透过动画来说明中捷车厢连接器特心断去的原因，而且嘛说明电联车包厢。专家公司提出来解决方案，对外界质疑讲特心敢是中国制造的，嘛做出确定的回答。他制造主张，好，这个当然大家也关切就是中国制的产品。那么经过安装，在各地，然后到北投机场调整，那现况。断裂就是第17列跟第15列，我们台中捷运工程局已经发函给厂商，说明逾期违约的严重后果，那么要求厂商负起责任。针对特心改善也是汰换，未来改换采用法国厂的可能性，台北捷运局伫咧台中市议会报告甲接受访问的时阵，也是无正面回应。政治方面就不是我这边能够回应的，我就专业技术方面来说明，好不好？谢谢。法国的部分，这个零件的部分是确定的吗？法国的这个等一下会说明。台中市交通局甲中捷真正捌要求特心全面换新，毋过北捷甲全家达工，也是甲重点放伫连接器丢心的改善甲升级。张德雄表示，即届事故发生点是无构造的零件组装不良，引起卡因装置特心疲劳断去，嘛转达全家达工卡因装置特心升级的方案。台中市交通局强调讲，会透过第三方的监督甲把关，一定会确定安全无问题，才会予台中捷运重新开始营运。我们会成立第三方的捷运故障的审查委员会，务必要找到问题的原因，提出完整的这些报告。毋过，内地的议员拢认为讲，事故发生到大已经超过1个月，针对车厢的安全甲相关的调查，拢无一个确定的答案。中捷通车嘛无时间表，无满意台北捷运局来台中市议会报告。记者综合报道。来看花莲立委布坤基，因为炒股票案件被判刑离家，不仅是关伫花莲监狱，布坤基嘛申请移家到花莲自强外籍监狱，上记明年的10月就使申请假释。这就是花莲自强外籍监位于光复乡大农大富松林公园的海华山脉卡，风景真好。修行人会当请假返家探亲，也毋过想要来遮需要表现良好。原本伫花莲监狱的立委布坤基，伫伊下昼3点移监到自强外籍监。昨天晚上到现在，他整个适应状况，看起来都还不错。但他本身他是吃素的。那所以我们提供素食3菜1汤给他。
无党籍嘅花莲地委卜君仪因为查股案被判刑定案，伫今年5月入监服刑。卜君仪向法院申请甲经济合并刑期，扣除前案已经执行嘅部分，刑期缩短为2年9个月。依规定，坐价超过1/2顿加息。外团上紧明年10月就会当申请。他们进来的话，都会签署一个他们基本资料要不要提供外界查询。那这部分傅先生他是不同意的，所以他的基本资料我们就没办法提供给你，包括他的刑期跟假释。主将外交官强调，卜君仪虽然代志伫监，也毋过遮大一切拢甲所有的受刑人共款无得管。依照规定，1个月了后会开始分配工作，2个月了后会当申请2天2夜的缓假探亲假。另外，卜君仪家后现任花莲县长徐正伟表示，卜君仪已经无属于关键范围，所以唔回应。记者综合报道。来看一个上新的消息哦，拄啊，新北市政府宣布讲，因为今仔新增加一个本土的病例，所以2020新北欢乐亚诞城为今仔开始，所有的集会活动哦，拢暂时要停止，请民众爱特别注意。咱再来看为伫家人的协和电厂，配合政府能源转型的政策，有4台的燃油机组要退休，要设2台新的。新的规划需要填海造路，今仔早起，宽屏初醒目地方的民代佮民间团体是拢正反对这款会破坏生态的开发案，要求爱提出替代的方案。有4台小动油机组的协和电厂，为108年年底，小连续使用的期限到啊开始除役，为了配合政府扩大天然气能源转型的政策。台电按算改建，替换做2台燃气复循环的机组，案件为2018年3月份进入更较严格第2阶段的宽屏，再去进行初审。台电强调讲，北部的电无够用，尖峰期就要往中南部来支援，强调北部要赶紧增加电的来源。那台电也会以目前全世界最好的基础，那我想对于整个风的减排还有减碳都有正面的一个注意。这个案件原底规划填海人造土地29.25公顷，即马缩减到18.6公顷。台电做海河的调查，讲伫个水7米深的所在，有酸污的比率较悬，有超过16%。若其他的深度，有酸污的比率敢若1%左右，而且酸污生长的状况是无介好，而且含烧，嘛无发现保育类的酸污。不过民间团体的调查却发现有海性酸污，认为台电的调查伤过啰嗦。台电现在所评估出来的这7万多座的珊瑚其实是低估的。填海造陆的方案是所有的方案当中对海洋生态伤害最大的，也是最不可容忍的。台电表示，当地有80%的民众支持爱起，不过时代力量家人市议员单位中，实在2500份的连署书，讲有袂少的居民是反对开发，而且坚持甲连署书直接交予专案小组的主席。民代甲环团拢认为讲，台电应该爱提出较袂对生态甲环境造成冲击，抑佫有影响大体的方案，嘛呼吁政府能源的转型，唔通影响到海岸的生态。记者综合报道。年尾的警方加强处理啉酒赛车，今仔透早5点外，高雄的警方伫新兴区发现一台车无开车顶，甲车砸落来。赛车的女驾驶若剩有啉酒，警方爱落车酒测，结果坐伫车顶的一个查甫人，动手甲这酒测器掰掉，佮踢警察。车顶2个人拢互以违反公共危险罪，佮妨碍公务移送侦办。你干什么啦？有网络朋友和警方要求酒测，男主一直大声唱声，甚至出手拍掉远近手中的酒测器。妨碍公务，来，你呀，不要回去啊！男主酒后行为失控，警方想要甲人架开，男主一直反抗，想要挣脱警方的压制。过程中用脚踢到处理的远景，被攻击的远景听到坐在涂骹，边仔受伤。摔到你的脸？对啊，但我眼睛就坏掉了。你有受伤哎。下午5点外，警方伫新兴区发现无开车顶的小轿车，一路叫到7线1路下民族路口，甲2个人砸落来。因为车内面有真高的酒味，要求驾驶座的女子落车进行酒测，却被共车的男子攻击。他是向警方供称他以为该驾驶女性，他的女性友人是没有喝酒的，所以他才会让这位女子开车载他一起要返回那个凤山的住处。
女子酒测值0.47，已经超过法定的标准，被以违反公共危险罪侦办。男子嘛因为攻击警方，涉嫌妨害公务被送办。警方呼吁年底食饭、活动、饮酒的机会较侪，会针对定定发生肇事的时间和路段，加强执法的强度，提醒民众会当找代理驾驶，也是无饮酒的朋友开车，唔通故意闪避。记者李秀兰、陈hen坤高雄报道。咱再看今仔早起7点外，伫上班时间，有一台载北米的拖帮车，伫国道1号中华系统交流道哦，规台车米是沿路一直啦，造成塞车将近2公里，货车刚好超载，警方是会调查。工地人员摕着扫帚甲工具紧日清理，因为道路上全部拢是白色色的白米，另外其他包装也阁算完整的，嘛是会使叫偌济算偌济。白米就安尼压伫车道，看起来就亲像砍了一层白色。2号上午7点外，国道1号中华北上路段，北台这国道3号中华系统交流道，一辆运送白米的拖板车，伊是因为货物无把握掉，加上伫弯道的车速伤过紧，离心力伤过大，结果白米全部拢压伫车道上。危险路段嘛。哦，你迄阵伫开外侧哟？内侧，就规安尼倒来呢哦。这件事故造成国道1号，并且国道3号塞车将近2公里。而肇事的驾驶虽然无受伤，而且以道路交通管理处罚条例来处3000到18000块的罚款。警方过来调查是不是有超载。它的超过汽车的可装载最大和重数的话，那我们就会处以基本数的话，新台币1万元罚款。那在于超载的吨数的话，5万累积。业者表示，野路白米就来做饲料使用，损失还佫进一步来估计。根据第3公路警察大队统计，12月到目前为止，已经处理86件国道落落的物件违规，提醒驾驶人若就路进前，一台白条货物，避免造成意外。记者中华采访报道。来看花莲县的肉品市场，对民国67年营运哦，平均每一天拢拍卖2300只猪哦，量是全国的1成。最近县政府打算要开19亿4000万为肉品市场来转型，要互伊成做一个符合国际标准的特产冷链物流园区。来到花莲肉品市场，平均每天拍卖猪只2300只，占全国大约1成。加上花莲县是市猪大县。而且有真侪大型的运输车出入，但花莲肉品市场为民国67年营运到现在已经老久。文管府提出19.4亿的计划，希望转型，来推动整个肉品市场拍卖及屠宰业务的升级及转型。那云林县因为是养猪大县，又是产地县市，所以如果能够在产地把整个屠宰线、屠宰冷链设备提升，对我们国人、对消费者、对我们整个环境来讲都是安全的。肉品市场表示，花莲县市猪的头数156万，市猪户超过1200户，是全国上侪。转型的计划针对市场内动线重新规划，设置冷链物流的系统和专区温控，要确保肉品瓜安全，期盼中央支持这项计划。农委会毋是讲咱花莲县伫这市场上侪无来照顾咱花莲县，伊讲，迄阵阮是来要求讲。伫第一时间内底，就是爱改善咱咧出口。伊讲咧出口，就是一定要有一个国际水准的可能多在地。肉品市场表示，花莲县位伫咧全国西半边的中央，适合作为中央未来新设的屠宰场地点。加上美国另外取得土地，上今明年就会当动工。希望农委会会当全力来协助，让市猪大县转型成国际标准现代化特产冷链物流园区。记者为您报道。咱再来看台东县政府开发美丽湾度假村，经过仲裁，县政府要用6亿2900万甲度假村买回来哦。县议会是同意讲，县政府会使来买土地。县政府嘛规划讲要卖掉49笔土地，差不多有5600平，大约是2亿，要用这笔钱甲美丽湾度假村买回来。也毋过外界嘛是真烦恼，讲有人会趁这个机会来插管台东市区土地的计销。台东县政府为买筹措买回美丽湾度假村的6.29亿的经费，日宣布要卖原有非公用的土地，拢总49笔，
总面积大约5600平，拢伫市区。官府讲，即摆卖出的土地，一方面是清理原有被占用的土地，美化市容，也会当筹措部分买回美丽湾度假村的经费。县府有的土地要慢慢清理之外，也是为了市容能够更整齐。协调是在明年的6月30号前支付是可以无息的啦哈。那昨天又做了一些协议哦，大概会分2期来支付，第1期是在3月底，第2期是在6月底哦。罗协长讲，官府即摆卖出的土地所得的经费大约是2亿至3亿。虽然这当中着买回美丽湾1/3的经费，不过官府伫去年已经节省3亿外的预算，剩的补助款可能拍算借款，不过民众烦恼，可能引起土地差错。罗协长讲，会公开透明，请专业估价公司来估价卖有差地赔问题。看看中央能不能协助来帮忙台东县政府啊。审议委员就很高，就很多民众啦都打电话来问这件事情。县政府所有东西都是公开的，所以也不必去猜测说县政府会卖给谁，没有。台东县政府表示，这49笔土地会分配公开标售，一般民众甲企业拢会当投标。第一批标售有计伫明年4月，不过政府为避免民间起地，有计会限制得标者伫2年内爱开发。记者综合报道。今仔有一寡同志团体开记者会，针对过去1年台湾的同志议题来做检讨。同志团体是表示，台湾伫去年通过同婚专法，也毋过年外来同志平权的进步算是真有限。即使同婚专法通过之后，相对异性配偶，同志配偶依然没有办法在台湾使用人工生殖技术，只能远赴海外。那远赴海外，除了要承担庞大的物质的成本，那更不用说在2020全球疫情大爆发的1年，只能在海外人工生殖的家长以及在海外出生的子女，更面临着健康上的风险。记者会指出，今年一个 YouTuber 和周刊强逼出柜，告诉册国王甲国王，和部分团体要求爱下架。这话题拢甲性平教育、同婚的权利跟社会沟通有关系。同志团体是希望为校园、社会教法律，拢会使提出对同志如何友善的措施，真正来落实台湾的同志平权。咱再来看大少民伫今年培养50位儿童甲少年，帮助因写出20份儿少人权议题报告。今仔早起这阵囡仔嘛到立法院来办理儿少议会，希望甲因的意见跟想法分享给行政部门甲立法委员。儿少议会头一届伫立法院委员会议中办理，50位青少年要甲这半年收集的意见讲予立委听。家己的高中生詹同学特别来讲废除第8节的议题。这法规立的目的本来是为了要增加就是一些课业落后的学生辅导复习为主的，可是现在就是学校会拿来上新进度。詹同学讲，明明有规定第8节袂当上新的进度，但是学校要是会上，因为废除第8节恐惊引起进度的压力和家长的反对，所以詹同学提出和学校讨论和政府申诉的这款策略。台南的梁同学关注学生谈落来的议题，因调查出有约40成的青少年认为，国中和高中会当谈情说爱。他们可能还是会觉得说，这个年纪其实不该谈恋爱，应该好好读书。但其实对于我们来说，恋爱这件事是很自然的，算是表现的形式。对学习权、身体自主权来到政治参与权，青少年这届来发表意见，是囡仔人有耳有喙。6位代表也分别选一支，表示对明年青少年公共参与的愿望。主这个字，因为这主我把它分成大概四个词，一个是主人，然后一个是主动，一个是民主，然后再来是做主。台湾少年权益和福利促进联盟讲，推动18岁公民权是朝野的共识，扩大囡仔和青少年社会参与的可能性也真重要。这囡仔若通发展对议题的观点，提出公共资源相关的意见，这也是咱社会的大改变。记者综合报道。带观众朋友来看嘉义的新港铁路公园，最近的气氛是变甲真无同，因为有13位艺术家甲学校社区合作，用3个月时间来完成12项的作品哦。未来2个月拢会伫遮来展览。暗头仔的公园气氛变甲真无同，游客甲在地人来到遮欣赏最近才刷来的12项艺术品，伫下骹翕相留纪念。很赞，因为有这种真开的迄个气味，嘿，有乡土味，
就水啊。这边真的比较少人来走啦，也许点亮了之后，就更多人知道说，哎，这边有路可以往这边通过这样。对啊，也让那边的人知道说，哦，从这边可以走到新港街上啊，对啊，才会知道说这边有一个铁路公园。12组艺术品透过社区学校甲艺术家的创作，结合环保的概念，有艺术家表示，今年发生太侪代志，希望透过作品会引互大家心情较好。我这次作品是漏沙之网，我希望从现在开始一直到永远都有不断的希望啊、幸福啊，顺着像这样的网子流到我们大地上。明年是新港铁路工程20周年，嘉义县文化基金会甲新港文教基金会合作，以生活袂当做主题，邀请13位艺术家创作。19号暗时点钟，要伫工程内底展出2个月。这个咱的特色就是咱请13位的艺术家，然后完成咱12个作品。这12个作品内底有的是结合咱的社区，咱的各单位，有老人，有咱的小朋友，还有学生吼，各做伙创造这个点亮新港的这个主题。新港文教基金会表示，过年的时阵，真侪乡客会来到新港的庙寺，祈求未来一年顺遂平安。基金会希望透过艺术的方式，让来到这的人感受在地创造的文化美感。记者林慧婷，嘉义报道。这几年囡仔耍的游乐场安全是愈来愈受到重视。教育部嘛投入真侪资源，望讲会当来改善学校的游乐器材。咱来看屏东县的林乐乡、林乐国小最近完成的游乐场，唔但重视安全，更有电风甲客家意象，让囡仔会使一边耍一边来认捌故乡的文化，是真用心嘛，嘛真有意思。国小内底下课时间上热闹的，永远是囡仔的游乐场。游戏场比较大，所以比较好玩。那里的树屋很好，因为它可以让我们爬来爬去。屏东县的林乐乡遮有真丰富的乐队客家文化，所以林乐国小的游乐器材，若是利用地方重要的大武山、甲爱寮、东港2条溪来甲流浪腿号名。其他的游乐器材嘛充满在地甲客家的文化。因为我们屏东县的护国神山叫大武山嘛，它上去的一个过程有斜坡、有阶梯，然后有攀爬绳，然后呢有岩板。那2个滑道呢，我们把它命名，一个叫爱寮溪，一个叫东港溪。因为这大家的居民拢爱经过茶房桥来上课，所以就甲独木桥或者三帮桥。也若北郡树下吊公公，也就是大树公卡海田树，是彰显着古早时客家人的生活。另外，真侪囡仔嘛真介意伫树屋内底耍，好亲像一家伙带做伙共款，所以嘛甲号做凤凤，也就是家族的大厝体意思。我们学校呢去参加教育部的一个甄选，有荣获一个特色游戏场一个补助，提供学生一个安全无虞呢，而且可以健康成长，跟同侪一起合作共好的一个游戏的一个场域。这几年，教育部真积极在改善学校的游乐场，所以屏东县府就选定林乐国小的游乐场来做示范，希望让所有的学生囡仔拢会当伫这款的游乐环境当中，若耍得真安全，嘛会当更加了解家己的文化。记者综合报道。来看国家人权博物馆最近伫面册推出一段台语的动画影片，以台语文为主题，希望会使互观众来思考每一种语言拢应该有平等发展的权利。到底什么代志啊？哦，发什么呆？跟吃饭啊！阿舅，我不小心去参加台语社了啦。影片中的囡仔浩浩懵懵懂懂教你台语写，搁正做社长，袂晓讲台语，煞互老师指派参加演讲比赛。国家人权博物馆头一摆杀出以台语文做主题的动画底片。动画的这个方式用一个较轻松而且用一个较日常生活的这种方式来传达这个重要的这个语言平权这个概念。我这孙吼，伊做台语社社长，煞袂晓讲台语啦，真歹势哦！你敢袂当互伊去旁听？故事的主角袂晓台语，落尾请教处理的人，嘛反映出一家伙3代人，伫无共年代语言政策下，受到什么款的影响？提过金马奖的导演王定玉讲，伊是将这批人甲因孙仔的故事真实展现，互大家来思考。讲起来就是讲。即摆大家拄着
母语的问题，就是讲无咧使用，所以他拢袂晓用。啊，无咧使用的前提就是讲，因为心态上对这个物件有一个轻视嘛。咱较早会感觉讲哦，讲啥物讲的语言会较有水准、较高级。其实咱若回到咱家己的母语，每一个人都有权利使用自己的母语，同时啊，就是说国家应该要平等的来协助任何的母语发展的机会。影片嘛有一小段咧讲越南新住民咧教台语的情形。馆长表示，这支影片背后想要传达的，就是任何语言的发展拢应该会平等。希望大家收看卖影，认同家己的母语，是一项真重要的代志。记者陈雅文、林旭凯台北报道。咱再来看南投县的埔里前一站办理12档一边的做节，因为规个庄头拢食菜哦，所以嘛办一个真特别的市啊，叫做无肉市啊。那食菜的民众是感觉真稀奇，一般的民众食得嘛是真趣味。这段布袋戏人灵人屎，好发白，祭典乐器阁有门神，你无看唔到，甚至连看到的杂出菜，拢是用花草打造起来。这是南投县埔里镇所举办的秋季花卉展览，也这回展览拄好当着12档一摆的基安清照活动。所地主办单位专工将花卉展览和宗教文化结合做伙，利用埔里在地花艺打造花石。90%以上拢埔里的花吼，啊结合这个宗教，会使讲全国吼独一无二吼，啊足有看头的吼，啊尤其是也有一个这个花轿吼，遐所有内底你甲看遐杂出菜吼，拢总是用花落去做的。花卉展览若结合宗教活动做花石，佮配合清照唔杀生的传统，主办单位特别安排无肉市啊，吸引真侪出名的业者来到地摆档。唔但有接看、接食到的素食，佮有现时当时行的食物素肉，经过新意的料理方式，食起来有无共款的感觉。有食有掠，佮通兼顾环保，是大大受游客欢迎。因为之前就有吃过植物肉，我个人觉得这个口感还不错。爱护地球嘛，对环保都是一个很大的帮助啊。而且可以再把它生活化，让大家都可以就是针对这方面来做。展览主要展示地方在地花草，互民众看水。主办单位也伫室内传茶、传咖啡，要互来到地民众食青。伫室外办无共主题的市啊，配合历史82档的清照仪式，就是望来到埔里参加活动的民众，唔那赏花、食市、生趣味，也感受地方深佮高的宗教文化。记者综合报道。莲藕的营养价值是真悬哦，活性粉用途嘛真侪，会使做甜品，嘛会使来替代太白粉、含脂粉。也毋过要活成一斤的粉哦，需要上少9斤的莲藕，实在是真高工哦。咱嘛做伙来了解。工人一个一个骹手真美丽，伫咧捡莲藕。有莲香名好的台南白河，热天采莲子，寒天挖莲藕。若是莲藕采收期，差不多伫咧11月到12月，这段时间就会当看到农民伫咧田里挖莲藕。啊，种的就是差不多爱7、8个月时间，才种开始采收。在山鸟车在挖你无继续。后壁继续一直捡起来话，你过来，伊还未捡，这边还没有无捡完的话，伊就无法度搁挖啊，是毋是搁伫遐动工？啊，一台鸟车一工7000块，啊，所以你人工若请无够的话，是不是咱的成本搁提高啊？挖出来的莲藕要真做莲藕粉，有足侪程序。头起先为着互土刷好清洗，爱先甲藕杂挖掉，洗了后加互水，将淀粉洗掉，将水分甲土刷排出来。然后打了后，搓成莲藕浆，搁爱经过晒日头，至少需要4到5天，才会当完成。磨浆吼，咱了，咱制作粉嘛，啊粉了后，咱都爱叫，咱这拢用日头拍的。阿送手里摕的莲藕浆，用卡挂愈薄，拍愈透，莲藕粉就会当保存愈久。业者讲，若是乾燥处理了好，莲藕粉会当保存2、3冬。毋过9斤至12斤的莲藕，敢若会当做成1斤的莲藕粉。也因为高工成本真悬，市场足侪假货，民众若是要爱食真材实料的莲藕粉，就爱目睭闭附近多多比较。记者综合报道。来看屏东有一位做事人哦，伊本地是做导游，伫13年前登去故乡九如来种苦瓜，伊种的苦瓜品种真特别哦，苦味真重，也毋过阁有带有甘甜，咱嘛做伙来看卖。架顶规片青玲玲，滴落来一条一条苦瓜，
青翠绿看起来真新鲜。屏东九如乡青龙，但品类选择以无使用除草剂的草生栽培法，种芒实可贵，主要销往中北部市场。6公顷多的生产基地，那所以我们它这个品种在于我们南台湾比较小众市场，但是它最大众的市场是在中北部以上。但品类讲，选择栽种的作物种类一定要评估市场需求，这是多年累积落来经验。13年前，伊返乡做农，啥物拢毋捌，只会晓拍拼做。伊伫个屏东县政府举办燕南杯活动，鼓励少年人返乡做农。伊报名为上基本的施肥甲灌溉学起，也到农改场上课，学习实务的生理特性甲修正技巧，并且到代代农经所进修。伊豆豆有大胆的投资起芒实，即马扩展到6公顷，不了有规模。一般苦瓜的话，可能会有农民他们会采收5个月、6个月之久。那我就是大概都采收以最好的品质3个月的方式，去做操作，然后就会换下一批新的田，去做轮耕，然后去比较好的品质，也不断货这样子方向。但品类采用分开种植，也用草生栽培，并且申请产销履历。今年芳的授粉结实较济，但品类讲。大青苦瓜的花青素比白苦瓜多，口味也较重，苦中甘，也提供予爱食苦瓜的民众另外一个选择。记者综合报道。饲宠物咯，大部分的人拢是饲猫啊、饲狗啊，无就是饲鱼啊。无想到讲有人是专门饲鸡来做动物伴。其实观赏鸡、宠物鸡伫日本嘛已经时间真久了。这一只是真黑种的矮鸡，矮鸡就是看它的鸡冠，它的鸡冠要5个，1、2、3、4、5个鸡冠，嘿，还有它的颜色，还有尾巴，它的角度，这样子。这只规身躯拢乌色的鸡是日本种，伊的主人林正经饲鸡已经40几冬，真爱看鸡的各种姿态、色水，也有饲几十只无共种的鸡。也创立全国一心会观赏鸡保护联谊会，推广把鸡当作宠物饲，因为伫咧国外，鸡是宠物，而且会当帮助人的身心平静。阮就是要推广把鸡啊，加推广，互伊变做宠物，那类似鹦鹉、狗啊、猫啊呢。因为伫外国吼，这鸡啊嘛是一种会使治疗咱身心灵的一种动物。国内第一个有宠物美容科系，台联科技大学。为了要让宠物市场更加多元化，也甲林正经合作，推广把观赏鸡当作宠物，增加饲宠物的选择。大人科大是台湾第一所宠物美容科系的创立学校，那所以呢，我们慢慢的在建立我们大人科大宠美的品牌当中，不只是局限在狗、猫，未来多元化的宠物。如何来提升，然后让我们民众能够来在这个疗愈上面、陪伴上面，都能够大家各自能够选择自己所需。伫咧最近几年，国内宠物市场发展了真好，林正经也长期甲日本、泰国、越南一寡国际观赏鸡协会交流，互相观摩学习经验。今年才会正式成立协会，也甲合界合作。希望会当带动台湾观赏鸡发展，和宠物市场多元化。2020好时机，欢迎来大人六鸡。记者综合报道。人爱讲老人囡仔食，囡仔嘛是互老人元气上好的药方。澳洲就有疗养院，互阿公阿嬷甲还未读国小的囡仔做伙上课。有阿嬷是讲，看囡仔的算的画图，佮伫边仔装来装去，伊感觉生活是较趣味，家己又搁活起来咯。澳洲新南威尔斯威灵顿马拉纳莎疗养院最近加一顶真闹热的新厝边。You're alive. 看到这顶机甲滚的新厝边，82岁柯克兰煞一点仔都无想起，伊伫疗养院待16年，已经真久无遮尔欢喜过。
可个人甲囡仔做伙生活是一项新的照顾方式。疗养院真侪年进前开始筹划代际学习中心，伫联邦政府的资助甲格里菲斯大学协助之下，去年动工来起，今年9月份开始迎接新的成员。这嘛是全澳洲第一间代际学习中心，毋但提供带囡仔服务，嘛运用公孙仔、妈孙仔做伙生活的治疗方法，协助老大人恢复活力。A lot of residents go into aged care facilities and they become depressed. And their quality of life deteriorates. Simply coming over of an afternoon with their carers and sitting on the veranda and watching children play, that is therapy. 两代人定期做伙佚佗、读册、唱歌，会当帮助囡仔提升语言能力，嘛协助老大人维持记忆、减少孤单的感觉。Watching the kids paint and them playing and everything, and the little ones coming up and asking, "What's your name?" It was really wonderful. 学界认为讲，代际学习中心突破性的做法，和理论唔那仅仅是理论，这个公孙仔、妈孙仔做伙生活治疗方式，会替澳洲未来老大人照护带来新的可能性。公司新闻齐婉玲编译。下晡半的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低19度，上悬22度；中部地区上低20度，上悬24度；南部地区上低21度，上悬23度；东部地区上低18度，上悬24度；外岛地区上低11度，上悬20度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。